नमस्कार सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी ते मैं हाँ गौरव वालिया। पंजाब पॉइंट 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। पंजाब पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ नो मोर। जिस तरीके नाल मारिया गया बहुत ही बुरा होया, पर इस तो बाद जो हुण हो रहा है कि वो चंगा हो रहा है। सवाल ये इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हुण किते ना किते सियासत होंदी दिखाई दे रही है। सियासत कौन कर रहा है कि सिद्धू मूसेवाले दी मौत दे उपर, उसके कतल दे उपर हुण सियासत की जा रही है। एक एक करके सवाल खड़े हो रहे ने। सियासतदान सिद्धू मूसेवाले दे घर पहुँच रहे ने ते क्या ये जा रहा है हुक्मरान धिर दे वल्लों अज एक वीडियो जारी किया जाता है कि जिहड़े अज उन्हां दे घर जा रहे ने उन्हां दे घर जाके उन्हां दे माँ प्यो नूं मिल रहे हैं, हंझू वहा रहे हैं। तो थोड़े दिन पहला इलैक्शनां तो पहला वो सिद्धू मूसेवाले नूं गैंगस्टर दस रहे सीगे, एंटी नैशनल देश विरोधी दस रहे सी ते अज वो सिद्धू मूसेवाले दे हक दे विच गल्लां करदे दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके दे नाल समझिए, क्योंकि जदों सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा, सुरक्षा उसकी वापस लीती गई सी कि वो वड्डा सवाल सीगा या अज वड्डा सवाल है जो उसके जाण तो बाद सियासत होनी शुरू हो गई है। आखिर उसके असल कातल कौन ने? एक तो वो जिन्होंने गोलियां मारियां ते कि उसका हुण जो करैक्टर असैसीनेशन हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि वो भी कातल की कैटेगरी च आते हैं, कौन वो लोग ने। पर उस तो पहला एक रिएक्शनस देखते हैं, चर्चा शुरू करांगे कि आखिर सिद्धू के मौत तो बाद सियासत क्यों हो रही है। 2020 ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ पंजाब के अंदर गैंगस्टर बंदूक संस्कृति में एक हवा दी। मैं नहीं मानता कि सिद्धू मूसेवाले जैसे आदमी को कभी कांग्रेस को इस तरह से प्रमोट करके और ये दिखाना चाहिए कि ये सिख हैं। सिद्धू मूसेवाला जी जेड़े एक ऐजे इंसान सी जिन्हां ने पूरे देश विच दुनिया विच अपनी मेहनत अपनी काबलियत ना कमाया। 2 महीने जदों होए आ मान साहब की सरकार नूं ते अज सवाल खड़े करन लग गए। और जदों एक बहुत वड्डा साडा सितारा जिहदे परिवार नाल मान साहब नूं सारी सरकार नूं आम आदमी पार्टी नूं हमदर्दी आ और असीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते, असीं उस परिवार नूं इस गल दा भरोसा दिवाउने आ मान साहब की सरकार वालों कि उन्होंने जस्टिस दिवाया जाऊगा। ये फोटो खिचाउण वाली राजनीति नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं। वो धक्का जिहड़े उस परिवार नाल होया, जिस तरीके नाल इनजस्टिस होया, जिस तरीके नाल एक नौजवान नूं दिन दहाड़े मारिया गया, उन्होंने न्याय जिहड़े लोग उहदे लई जिम्मेवार है, जिहड़े क्रिमिनल उन्हां दी जिम्मेवार है, उन्होंने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी मिलूगी कि गां तो कोई हिमाकत ना करे। और इस बीमारी जिहड़ियां पंजाब दीयां जड़ां च इन्हां लोकां ने अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस की सरकारां ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਬੱਸਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਰੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੂਕ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ VIP ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सो कौन सियासत कर रहा है? सवाल ये खड़ा हो रहा है जो सियासत हो रही है तो कर कौन रहा है? नित दिन बयान अजिहे आ रहे हैं कि सियासत हो रही है। गुनहगार कौन ने? वो जिन्होंने हाथ च असला फड़िया सी, जिन्होंने गोलियां चलाइया, या वो जो हुण बयान अजिहे दे रहे हैं?
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਚੁੱਕਣੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਮੋਹਲ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੰਜੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ, 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਨਸਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੈੱਟ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਸਭ ਦੇ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਸਟ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਲਿਟਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਾਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਝੂਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਆਪਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨਵੈਂਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਡਿਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਘਟਾਈ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਕਰਕੇ, ਘਟਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਟਡ ਪ੍ਰੂਨਡ whichever word you want to give, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ
6 ਜੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੌਲਟ ਵਾਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ, ਆਏ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, I saw the images, the videos of Raja Vading, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, whosoever ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਲੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਆਪ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਸੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵੋਟਸ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਈਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 45 ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5-10 ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15-15, 20-20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਨਮੈਨ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤੇ 423-24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਲੈਟ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਪੁੱਟ ਹਿਸ ਪੁਆਇੰਟ।
ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਝੂਠ ਮਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਡਰਾਅ। ਬਾਕੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਣਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਮਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਏ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਿਆਸਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਗੰਨਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਵਿਰਲਾਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਲੀਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਘੜੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੰਡਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੀ ਕਰਨ? ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਉਂਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਜੂ ਡਿੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਏ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ को एक पॉइंट लेके आना, नवदीप जी एक पॉइंट लेके आना। हाँ जी, मैं आऊंगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, आई विल कम टू यू। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਰੂਸਮ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਸਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2% ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਬਫੋਰਸ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਪੂਲਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਘੜਿਆਲੀ ਆਂਸੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਗਏ,
ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ। ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਨਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, FM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ CM ਹੈਗੇ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ 50% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 50% ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਰਸ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਆਰਡਰ ਉਹ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, CM ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PC ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? CM ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਲਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਖਮਾਣੋਂ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ AG ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲਿਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ
ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਿੰਦਰ ਕੁਇਕਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਵਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਗਵਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 28 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਤਾ, ਵਧਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਲਿੱਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਸੀਟ ਲੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਤਵਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਰਪਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਅਲੈਜਿਡਲੀ ਕਰਾਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਡਾਈ, ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੇਪਗੋਟ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਗਏ, ਨੰਬਰ 1, ਦੋ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡਸ ਹੋਣ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 24/7। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਵਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੇਰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਘਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਗਨਮੈਨ, ਤੇ obvious ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ they cannot deliver what 5 people 6 people could have delivered alternatively। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਉਹ 24/7 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। that's why they were not there। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਪ੍ਰੂਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ। ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡੈਥ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ? 1% ਵੀ ਜਾਂ 0.001% ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਕॉज ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਕਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਗੈਸ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क इशू। ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਲਦੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਡੀਟੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਡਰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਕਲੀ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਉਦੋਂ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਆਦਮੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਕਤਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰਤਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ 100 ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓਗੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਸਟਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇਗਾ 2-4 ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਓਦਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰਿਓ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੇਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਕਲੀ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਕਲੀ, ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਸੁਣਨ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਸੀਆਰਪੀ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਕਲੀ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਯੈਸ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਸਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 4 ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 2 ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਕੁਇਕਲੀ। ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਢੱਲੂ ਘਰੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਭ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੇ ਜੀਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਜੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਰਾਘਵ ਸਿਆਸਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, security ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 90 ਗਨਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਡਿਸਪਾਈਟ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫॉर ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਭੋ ਲਬਾਦ ਇਹ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਈਏ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।